नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउछि अक्टोबर मास 14 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर दीपावली उपहार पूर्व चाषी मानक पई खुशी खबर। कारण 21तम किस्त को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सेपटे चाषी मानक आर्थिक भाव में सशक्त करने पई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करिसंती। एही योजना अधीन रे चाषी मानक प्रति वर्ष 6000 आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय, जहाँ 3टी किस्त रे बंटन करा जाय। ए पर्यंत 20टी किस्त पठा जायछि एवं वर्तमान चाषी माने 21तम किस्त पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। कारण सरकार साधारणतः प्रति 4 मासरे किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्त जारी करती। पूर्व 20तम किस्त अगस्त मासरे जारी कर जाइथिला। तेणु 21तम किस्त नवेम्बर पाखापाखि मिल पारे। वर्तमान दीपावली अक्टोबर थिबारु सरकार चाषी मानक दीपावली उपहार भाव में 21तम किस्त जारी करिपारंतु बोली कल्पना जल्पना करा जाउछि। तेणु आशा करा जाउछि जे परवर्ती किस्त दीपावली पूर्व अर्थात अक्टोबर शेष किंबा नवेम्बर आरंभ में अकाउंट को आसीपारे। तथापि सरकारी तारीख पर्यंत घोषणा करा जाय नहीं। सरकारी घोषणा पर ही तारीख जना पड़िबो। परवर्ती खबर पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ खबर। कारण आज राज्य को फेरिबो मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन पर प्रक्रिया आरंभ हेबो। मौसुमी अपसारण पर पाग अनुकूल रहितबा कहिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। आउ आसंता 24 घंटा मध्यरे ओडिशा समेत पश्चिमबंग, सिक्किम, तेलंगानार किछि अंचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार अवशिष्ट अंश, झारखंड और छत्तीसगढ़ संपूर्ण भाव प्रत्यावर्तन करिबो। परवर्ती 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे उत्तर पूर्व भारत मौसुमी प्रत्यावर्तन पई पाग अनुकूल रहिथिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। यहा परे आसंता 6 ରୁ 7 दिन मध्यरे सर्वनिम्न तापमात्रा रे बड़ परिवर्तन हेबो नहीं। तेबे आसंता काली किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। से जिला गुड़िक है कलाहांडी, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम रे हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबार संभावना रही। ए सब जिले को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर बुधवार जगा दर्शन बंद। कारण बुधवार कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रे श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानक बनगलागी नीति अनुष्ठित हेबो। एणु द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबा परे संध्या 6टा ରୁ राति 10ଟା पर्यंत सर्वसाधारण जगा दर्शन बंद रहिबो। बनगलागी नीति पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नीति निर्घंट चूड़ांत होईछि। यह एक गुप्त सेवा होइथिबारु प्राय 5 घंटा धरी सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। प्रथा और परंपरा अनुसार महाप्रभु श्रीमुख को विभिन्न प्राकृतिक रंगे सज्जित करा जिवो। एथिपई आवश्यक हिंगुल, हरिताल, कर्पूर और कस्तूरी व्यवहार करा जाय। दत्त महापात्र सेवायत माने ही नीति संपन्न करिवे। बनगलागी बा श्रीमुख श्रृंगार द्वारा श्रीजीव मुखमंडल अधिक सुंदर और आकर्षणीय देखा दै थाए। परवर्ती खबर ग्रेजुएशन छात्र छात्री खुशी खबर। कारण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण डाक सेवक पद पर नियुक्ति घोषणा करिछि। एही नियुक्ति अभियान अधीन रे मोट 348 पद पूरण करा जिवो। विज्ञप्ति अनुसार ग्रामीण डाक सेवक पद पर आवेदन प्रक्रिया 2025 अक्टोबर 9 रु आरंभ हो जाइछि। आउ एही प्रक्रिया 2025 अक्टोबर 29 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी बैंक ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com किंबा IPPB पोर्टाल परिदर्शन करी आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति रे अंशग्रहण करिबा पई प्रार्थी मानक एक स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय किंबा प्रतिष्ठान रु स्नातक लाभ करिथिबा आवश्यक। आवेदनकारी बयस सर्वनिम्न 20 वर्ष एवं सर्वाधिक 35 वर्ष हेबा आवश्यक। बयस 2025 अगस्त 1 अनुसार गणना करा जिवो। आउ सरकारी नियम अनुसार संरक्षित वर्ग पर बयस छाड़ दिया जिवो। परवर्ती खबर पीएफ को नहीं सरकारी कर्मचारी आसिला बड़ खबर। कारण केंद्र सरकार साधारण भविष्य निधि पांठी एवं अन्यान्य संपर्कित पांठी उपर सुधार को अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नहीं। अर्थ मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति अनुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 द्वितीय त्रैमासिक जीपीएफ उपर सुधार 7.1% रहिबो। तेबे जीपीएफ होउची केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी एक बाध्यतामूलक संचय योजना, जहाँ सेमानक अवसर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। केवल सरकारी कर्मचारी
ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ସ୍ଥିର ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଜିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରନ୍ତି। ସରକାର ଜିପିଏଫ୍ ଉପରେ ସୁଧହାର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ତ୍ରୟମାସିକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଗଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଫେରିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଏହି ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟେ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଏହା କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାରବାରର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏକ ଇମେଲ ପଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଏକ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ୟ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେତେ ସମୟ ପରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାରବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା ଆରବିଆଇ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଜିତ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଂଶ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରି ଏକରୂପତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି, କାରଣ ଅନେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢ଼ିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଶଯ୍ୟା ପିଛା ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଇନଡୋର ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ପିଛା 110 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ 127 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 95 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 110 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ 138 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 95 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ 110 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 110 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 127 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ପରିମାଣ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଣକକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 7,000 ଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ 2.57ର ଏକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ 18,000 ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18,000ରୁ 35,280କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଦରମା ହେବ
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି HRA ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BMC ଅଞ୍ଚଳରେ 47,126 ଜଣ ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BMC ଅଞ୍ଚଳରେ 47,126 ଜଣ ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯାଉଛି। BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋର 5ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର, DO, ASM ଟିମ୍କୁ ନେଇ 410ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ। ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ ସୋମବାର ଏହି ମାମଲାର ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୈଫିନ୍ ଉଲୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ହେଫାଜତରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଅପରାଧର 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରବିବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଆପବାଉରୀ, ଫିରଦୋସ ଶେଖ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ରେଜାଉଲ ଶେଖ, ଶେଖ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈଫିନ୍ ଉଲ୍। ଏମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାଲାମାଲ ହେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏପଟେ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଦୀପାବଳିର ଆନନ୍ଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୋନସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର DAରେ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ DA ଏବେ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି DA ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ବୈଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ 3 ମାସର DA ଅକ୍ଟୋବର ଦରମାରେ ବକେୟା ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ପର୍ବ ମାସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର DA ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହି 2% DA ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଅଟକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ଦୋକାନକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କାଦୁଆଠାରେ ଅଟକି ପଇଡ଼ ପିଇଛନ୍ତି। ପଇଡ଼ ପିଇବା ପରେ ଦୋକାନୀକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଇଡ଼ ପିଆଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ପଇଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀଧର। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4:45ରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା'ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହକରେ ରୂପା 19,000 ମହଙ୍ଗା, ସୁନା ଦର 6,120 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଦାମରେ 19,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ରୂପା କେଜି 1,90,000 ଟଙ୍କା ଭଳି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେବଳ ରୂପା ନୁହେଁ, ସୁନା ବି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 5,600 ଟଙ୍କା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 6,120 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 5ରେ ରୂପା କେଜି ଦାମ 1,65,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। 9-10 ତାରିଖରେ ଦାମ 7,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଥିଲା। କେବଳ ଏହି 2 ଦିନରେ ରୂପା ଦର 14,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସେହି ଧାରା ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା କେଜି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚଳିତ ମାସ 5ରେ ଏହା ଦାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,09,450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସପ୍ତାହ ସାରା ଏହାର ଦାମ ବଢ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 1,14,650 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ 1,19,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଦର 1,25,080 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିପାରେ EPFର ପେନ୍ସନ୍,
କାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଆଜି ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉନ୍ନତିକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିବେଶ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଜବୁତ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଯଦିଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଏତେ କମ୍ ପେନ୍ସନରେ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନର ରାଶିକୁ 7500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ଜେଲରୁ 540 ଜଣ ଭାରତୀୟ କଏଦୀ ଫେରାର। ନେପାଳରେ ଜେନ୍ଜେଡି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦେଶରେ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 13,000ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସଜା କାଟୁଥିବା 540 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 108 ଜଣ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ୍ରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା। ପୁଣି 2 କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପୁଣି 2 କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ଶମ୍ଭୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ବାରାକରେ ପୋଲିସ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି। ସେହିପରି ପୀତବାସଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି 2 ମହିଳା। ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପୀତବାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନେ କିଏ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଥିସହିତ ପୀତବାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ଭିତରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ହେଉନି। ବାଲିଘାଟରୁ ନେଇ ଜମି କାରବାର, ସୁଧ କାରବାରଠୁ ନେଇ ବୃତ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ସବୁ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଧୋଇଗଲା ମରାମତି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ଦିନ ହେଲାଣି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଇ ଯାଉଥିବା 157 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 50 ମିଟର ରାସ୍ତା ଭାସିଯାଇ ବିରାଟ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 17 ତାରିଖଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବେସରକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଂକ୍ରିଟ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଶନିବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦିନ ପଡ଼ିଥିବା କଂକ୍ରିଟ ପାହାଡ଼ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଏଥିସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା କରି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 300 ଅତିକ୍ରମ। ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ଶୀତ ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ନଜର ଆସୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 200 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 300ର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକାର ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାହା ସହିତ ଗତ 3 ଦିନ